కడ్డీలు నీ కాలు కనొస్తుంది ఆ పిల్లోడు కదా అడ్డ ఉండాలి. ఓం శ్రీ గంగా మాతాయే నమస్కారం సమర్పయామి. ఓం క్షీరం ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతదే విశ్వతస్సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే. ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతదే విశ్వతస్సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే. ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతదే విశ్వతస్సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. క్షీరేణ స్నాపయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. 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 ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతదే విశ్వతస్సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే. ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతదే విశ్వతస్సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. క్షీరేణ స్నాపయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. క్షీరేణ స్నాపయామి. నమస్కారం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఓం ఆభోవిష్ణామయో భవ ఆనభూతేన హేరణాయ ప్రకృతే యోగస్య పరమోరసః విదేవమాతర తస్మా అరంగమావభోయశ్చక్షయాయ జన్మః ఆభోజనయకారిణః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. క్షీరాభిషేకానంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. దధి ఓం దరిద్రామన్నోపకారితం విష్ణోరస్వస్య వాజినః రథనోమభాగాతో ప్రణమాయోగం శతాలిషతే. ఓం దరిద్రామన్నోపకారితం విష్ణోరస్వస్య వాజినః రథనోమభాగాతో ప్రణమాయోగం శతాలిషతే. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. రత్నాశ్లవయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. 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 ఓం ఆభోహిష్ఠామయో భవ ఆనభూతే తథాదన హేరణాయ చక్షతే యోగస్య పరమోరసః కుశలీర్మమాదరః తస్మా అరంగమావభోయశ్చక్షయాయ జన్మః ఆభోజనయకారిణః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. రత్నా అభిషేకానంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. అందులో కాలు భాగమైంది ఎందుకంటే పాలు కలిగిపోయాయి పరిమాణం సరిపోతుంది. ఓం శుక్రమదిజ్యోతిరజితే జ్యోతిరే వత్సవితోత్మనాత్మక్షత్రేణ పవిత్రేణ వదో సూర్యస్య రశ్మిభిః.
ओम शुक्रमदिज्योतिर्दिनेजो दिनेवो वत्सवितोत्पुनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ओम श्री वरलक्ष्मीदेव्यै नमः ओम शुक्रमदिज्योतिर्दिनेजो ओम మీరు ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాతే నమః అనుకుంటూ చేయాలి. ఓం శ్రీ లక్ష్మీదేవ్యై నమః, ఓం శ్రీ లక్ష్మీదేవి నమః అనుకుంటూ చేయండి. ఓం శుక్రమదిజ్యోతిర్దినేజో దినేవో వత్సవితోత్పునాత్మచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః ఆద్యేన స్నపయామి. ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः. 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 ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः. 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 ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम अथ श्री सूक्तः. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां तद्दिनादप्रबोधिनीं धियं देवीमुपमहये श्रीर्मादेवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाभ्यां दुरन्दीं तृप्तां दत्पयन्दीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिहोपक्वयश्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवशिष्टामुदानां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्नरायाश्च वाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि रास्तेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धं ददातु मे सुप्तिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अहोजमसमृद्धं च सर्वान् निर्णय मे गृहात् ओम गन्धर्वाणाम्बुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गलेखिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्वयश्रियम् मनसः काममाकोदिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां लोभमन्नस्य मयि श्रीश्रियतां दिशः कर्दमेन प्रजा भूतामयुतं भवगर्दमा द्वयं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवस्मयन्तु स्निग्धानि चित्रेतवदने गृहे यजदेवीं मातरगं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यत्करिणीं निश्चिं लिङ्गनां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्ध्येयं पुरुषानहम् यः शुचित्रयतो भूत्वा जुहुयादात्मनन्दनम् त्रियः पञ्चदशचर्यं श्रीकामस्तदनं जपेत् आनन्दः कर्तमस्त्यैव चित्रेत इति विश्रुता विषयस्ते त्रयः पुत्रा स्वयं श्रीदेवी देवता पद्मासने पद्मपूर्व पद्माक्षे पद्मसम्भवे त्वमां भजस्व पद्माक्षेन सौख्यं लवाम्यहम्
अश्वदाये गोदाये धनराये महाधने धनं मे दुषदां देवी सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तस्याधिकवेदकं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीदेशां सूर्याभां ईश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निवर्णाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिवर्णं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबसोमं पिबतु रुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न सुभामतिः भवन्तु कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्सदा वर्षन्तु ते विभावरे दिवो अभ्यस्य युद्युरः रोहन्तु सर्वे वीर्याण्यवक्त्रं मद्वैषोदये ॐ पद्मप्रिये पद्मने पद्महस्ते पद्मालये पद्मधराय दाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनानुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा ॐ यासा पद्मासनस्था विपुलकरितटी पद्मपत्राय दाक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तरभरणगजने स्तरभरितनमिदादुग्धवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखरितैस्नाविताहैमगुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतक्षरे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ॐ श्री वरलक्ष्मीदेव्यै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि हरिः అమ్మాయిని తీసుకోండి మూర్తులు ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः 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 ओम 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 ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम याप्तमेव्या अपराधावस्ताय ओम या तरेया अबला अवस्ताय प्रभस्पति प्रदोदा प्रदोदा सानो नमः ओम श्री वरलक्ष्मी देवी नमः नारिकेल फलोदकेन नारिकेल फलोदकेन स्मरामि ओम श्री श्रीमात्रे नमः 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 ओम श्री కింద రెండు పెట్టి ఇంకొకటి కట్టి ओम श्री श्रीमात्रे नमः ओम श्री श्रीमात्रे नमः ओम श्री श्रीमात्रे नमः ओम श्री श्रीमात्रे ओम श्री श्रीमात्रे नमः ओम श्री श्रीमात्रे नमः ओम श्री भगवती देवी नमः ओम अवोमिष्कामयोः मानवोते धारण नेरणाय चक्षते योगस्य वदमोरतः तस्य भागे नेहनः उदगे मातरः उस्मानङ्गमावोदिष्कक्षयाय जन्मदा
वरलक्ष्मीदेव्यै नमः पंचामृताभिषेकानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पंचामृताभिषेकानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः पंचामृताभिषेकानन्तरम् अभनेराजनम् ॐ निरञ्जनात्मन् महोपवर्णं ददारे मधुभ्यं प्राणेति एकहात्मन्महोहरे एकदैकविजमानायस्येन्दो ददाति ॐ श्रीं वरलक्ष्मीदेव्यै नमः आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमः पार्वतीपतये हर महादेव शम्भो शङ्कर वेणुगणगण वेंकटरमण गोविंद श्रीलक्ष्मी समेत श्री वेंकटरमण गोविंद गोविंद గోవింద ఒక్క మాడవ వినపడమా గోవింద 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 మాకు తల ఒక మైక్ ఇచ్చేది ఆడున్నాయి కదా అన్ని ఎందుక మన బోయన్పల్లి మైక్ అన్నారు అయ్యో పచ్చ పచ్చ తిరుగుతానే ఉన్నారు నాకు తెలియదు కాదు బోయన్ మనం మైక్ అవసరం వచ్చింది కరెంటా ఫోన్ అంటే నేను కరెంట్ లేదు అదే ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడే కానీ నువ్వు ఆమెనే పెడతావు ఇదే యూట్యూబ్ లో మా గొంతులన్నీ పెడతానా ఆడబెట్టు కొడుకు మా ఆడబెట్టు కొడుకు తెలీదు నాయుడులో పక్కన ముసలా ఉన్న చోట కూతురు బిడ్డ అంటే మాకు అంతే లేదు లక్ష్మీదేవి నెంబర్ అక్కడ నేను అక్కడ చేయనప్పుడు श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि ఇన్వేటర్ అయిపోయింది
मेधां महीन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावारक्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा भवधर्षता पुष्पाः आमां मेधा भवधर्विष्णरूपा हिरण्यवर्णा जगतीजगम्या ऊर्जस्वती वयसा बिम्बमाना सा मां मेधा सुप्रतीकाभिनन्दाम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणे नमोऽस्तुते ॐ श्री वरलक्ष्मीदेव्यै नमः सुगन्ध परिमलद्रव्याभिषेकम् समर्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ अवश्री भूसूक्तः ॐ भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा ॐ उपस्थेदेग्निमन्नामन्नाद्यायदारे अयायङ्गौ कृष्णरक्रमे तन्मातरं पुनः यदरं तत्पयं सुवः युगं तद्भामविनादिवाक्परङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहस्विः अस्य प्राणादपानत्यन्तिरोधान्यन्मुखम् విగ్రహం చుట్టూ ఉండాలి. अस्य प्राणादपानत्यन्तस्य विरोधनाव्यक्षन्महिषः यत्वा गर्भपरो भवः अन्यनायडमद्या आदित्या विश्वेदेवावतमस्तसमाभरन् देवी देवी वसुन्धरा स्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवत्ततत्करुणां स्तोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्रेणो देवी महृङ्गी महेधरणे महोऽप्यभिष्टा शृङ्गे श्रृक्षे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रपत्नी व्याघने सुरसरिः वायुमते च रसयने च यन्धाराज सत्यन्धोपरिमेधिने स्योपरिधत्ताङ्गरिगाय विष्णुपत्नी महीं देवी माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवी नमाम्यच्युतवल्लभाम् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो धनः प्रचोदयात् महीं देवीं विष्णुपत्नीं मधुर्यां प्रतीतिनामेना हविषा यजामः रेहा विष्णुदुर्गायो विचक्रमे महें दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तत्रोणै विष्णवः पिच्छमाना पुण्यविश्लोकं यजमानाय गङ्गते योना पृथिवी भवानुक्षरा निवेशने यक्षारश्चर्मसप्रभाः हरिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः कदलो नरास्तेषागं सर्वभूतानां शुक्रमधिज्योतिरधिदेजोधिरे ओमत्सवितोत्पुनात्मच्छिद्रेण अविद्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ॐ श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः आज्येन श्रवायामि ॐ श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः आज्याभिषेकानन्दनं शुद्धोदकस्नानम् ॐ आपोहिष्ठामयोः आनभूते दधातन महेरणाय चक्षसे योगस्य पदमोरसः विषदेवमातरः तस्मा अरङ्गमावलोयस्कक्षयाय जन्मः आपो जनयभाजनः ॐ श्री वरलक्ष्मीदेव्यै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि निजम् अते मोकं मनुष्यं
నీకు తాగేదా చూస్తుంది కదా. ఓం ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధునా స్నాపయామి. ఓం మధువాదారుదాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మాత్రే నస్మంతోషధి మధునక్తముదోషధి మధుమత్పాఠవగుండజ మధుభ్యౌరస్కలస్పృజ మధుమానోపనస్పతిర్మధమాగుమస్తు సూర్యః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధునా స్నాపయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం మధువాదారుదాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మాత్రే నస్మంతోషధి మధునక్తముదోషధి మధుమత్పాఠవగుండజ మధుభ్యౌరస్పదస్పృజ మధుమానోపనస్పతిర్మధమాగుమస్తు సూర్యః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధునా స్నాపయామి. మధునాభిషేకానంతరం నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. 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 ఓం శ్రీ శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధునాభిషేకానంతరం శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. ఓం ఆపోహిష్టామయోః ఆనవోచే దధాదన హేరణాయ గచ్చతే యోగస్యోతమోదతః ఉషధీరేవమాతరः తస్మా అరంగమావో యస్సక్షయాయ జన్మః ఆపోజనయరాజనః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధునాభిషేకానంతరం శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. శుద్ధోదకస్నానానంతరం నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం అమ్మ పళ్ళు రసం తీసుకోండి. పళ్ళు కోసారు కదా, అది తీసుకోండి. ఓం ఓం స్వాహోద్యాయ జన్మనే స్వాహోద్రాయ సహవేగుణామ్నే స్వాహోద్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతి ప్రసూదాస్తానం జస్వహంసః. ఓం స్వాహోపవశ్య జన్మనే స్వాహోద్రాయ సహవేగుణామ్నే బృహస్పతి ప్రసూదాస్తానం జస్వహంసః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శర్కరేణ స్నాపయామి. ఓం శ్రీ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే శిక్షయాయ జన్మః ఆపోజనయరాజనః. ఓం హ్రీం వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శర్కరాభిషేకానంతరం శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. శుద్ధోదకస్నానానంతరం నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఇంటికాడ నేను ఓం యా పరిణేర్యా అప్రాహావస్వాయాస్తపుష్కనే బృహస్పతి ప్రసూదాస్తానో మంజస్కృంసః. ఓం యా పరిణేర్యా అప్రాహావస్వాయాస్తపుష్కనే బృహస్పతి ప్రసూదాస్తానో మంజస్కృంసః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. సర్వోదకేన స్నాపయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ప్రజ్ఞం సమర్పయామి. పుత్రార్థే అమ్మవారికి వచ్చారా లేదంటే ఒక రవి కొట్టాకి తీసుకున్నాం. అదే రవి కొట్టే కట్టండి. మన వాయినా అమ్మవారికి సమర్పణ చేసి మనం
అమ్మకి నా దేవుడు కనిపెట్టే ఇస్తారు. ఆకులు 3 వక్కలు 35 సంఖ్య ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. వస్త్రయజ్ఞం సమర్పయామి. వస్త్రార్థే తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలానంతరం నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఆభరణ యజ్ఞోపేతం సమర్పయామి. యజ్ఞోపేతార్థే పుష్పం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఆభరణాన్ని సమర్పయామి. ఒకసారి ఆ బంగారు ఆభరణాన్ని తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆభరణాన్ని సమర్పయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. హరిద్ర పరిమళ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శ్రీచందనం ధారయామి. పుష్పానికి గంధం తిరుమల. ఓం గంధద్వారాంతరాదశాం నిత్యవృక్షాంగరేషణే ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం దామోపక్రయశ్రీం. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. చందనస్యోపరి కుంకుమాన్ ధారయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పుష్పై పూజయామి. అందరూ కూడా ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః లేదా ఓం శ్రీ మాత్రే నమః అంటూ ఉండండి. సరేనా? మీరు పుష్పాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాను. మామూలు పూజల్లో అమ్మవారికి అదే పూజయామి. ఓం చపలాయే చేస్తూ ఉండండి. మీరు ఓం శ్రీ మాత్రే నమః అనుకుంటూ వేయండి. ఓం చపలాయే నమః. జానునే పూజయామి. ఓం పీతాంబరధారాయే నమః. పూలు పూజయామి. ఓం కమలవాసిన్యై నమః. కటిం పూజయామి. ఓం పద్మాలయాయై నమః. నాభిం పూజయామి. ఓం మదనమాత్రే నమః. స్తనౌ పూజయామి. ఓం లలితాయై నమః. భుజద్వయం పూజయామి. ఓం కంబుకంఠై నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం సుముఖాయై నమః. ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రీయై నమః. ఓష్టౌ పూజయామి. ఓం సునాసికాయై నమః. నాసికం పూజయామి. ఓం సునేత్రాయై నమః. నేత్రే పూజయామి. ఓం రమాయై నమః. కర్ణౌ పూజయామి. ఓం కమలాయై నమః. శిరః పూజయామి. ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. ఇప్పుడు అక్షరాలైనా ఇవ్వండి. మీరు పని చేయండి. మీరు కుంకుమ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక కమలపాకు పెట్టుకోండి. కుంకుమతో మీరు అర్చన చేయండి. అయ్యే స్వామివారు పూలు ప్రకారం అక్షరం ప్రకారం అర్చన చేస్తారు. సరేనా? సరే పెట్టుకోండి. కుంకుమ దగ్గర పెట్టుకొని ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. అష్టోత్తరశతనామావళిః. అందరూ ఓం శ్రీ మాత్రే నమః అని ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారి అనుగ్రహం కొరకై మనసారా అష్టోత్తర పెద్ద సహస్రం అంటే 108 నామాలని మనం ఓం శ్రీ మాత్రే నమః ఓం శ్రీ మాత్రే నమః అంటూ వెళ్తాము. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే. ఒకసారి తీసుకున్నది వేసేసండి అంతే. 2 సార్లు అలా అలా అమ్మ తీసుకున్నారా వేసేసారు అంతే. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఓం ప్రకృత్యై నమః. చెప్పండమ్మా. ఓం అనుకుంటున్నారా చెప్తారా? అనుకుంటున్నారా? గట్టిగా చెప్తారా? గట్టిగా చెప్పండి, నేను ఆపుతాను. సరేనా? ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాయై నమః. ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః. గట్టిగా ఓం శ్రద్ధాయై నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సరభ్యై నమః. ఓం పరమాత్మికాయై నమః. ఓం వాచే నమః. ఓం పద్మాలయాయై నమః.
ఓం పద్మాయే నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వాహాయే నమః ఓం స్వధాయే నమః ఓం సుధాయే నమః ఓం ధన్యాయే నమః ఓం హిరణ్యే నమః ఓం లక్ష్మ్యే నమః ఓం నిత్యపుష్పాయే నమః ఓం విభావర్యే నమః ఓం హరిత్యే నమః ఓం నిత్యే నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం వసుధాయ నమః ఓం వసుధారణ్యే నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం క్షమాయ నమః ఓం అనుగ్రహవరాయ నమః ఓం బుద్ధాయ నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయ నమః ఓం కరుణాయ నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్షే నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయ నమః ఓం పద్మముఖ్యే నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై నమః ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ఓం ప్రతారాభిముఖ్యై నమః ఓం ప్రభాయ నమః ఓం చంద్రపదనాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం చంద్రప్రభోదర్యై నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం ఇందుశీతలాయ నమః ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః ఓం పుష్టే నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకర్యై నమః ఓం సత్యే నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం కృష్ణే నమః ఓం కృష్ణయే నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శ్రీయే నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం బిల్వనిలయాయ నమః ఓం వరారోహాయ నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారాంగాయ నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః ఓం సిద్ధయే నమః ఓం శ్రైరసౌమ్యాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం ధృమవేష్మగదానందాయ నమః ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః ఓం వసుప్రదాయ నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం హిరణ్యగ్రాకారాయ నమః ఓం సముద్రతనయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థిరాయ నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్షే నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం సర్వోపద్రవవారిణ్యై నమః ఓం నవదుర్గాయ నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకాయ నమః ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయ నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ఓం శ్రీదేవ్యై నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః నమస్కారం సమర్పయామి ఇది నానావిధ హరిమళవక్ర పుష్పాక్షర అష్టోత్తర శతనామ పుష్పాక్షర కుంకుమ పూజ సమర్పయామి శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః నమస్కారం సమర్పయామి ఓం ఓం నమః శివాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ అర్చన చేసినటువంటి రామకృష్ణ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం అంతా ఇచ్చేసిందా ఓం
ఓం వనస్పతిర్భవైర్యే నానాగంధైర్వదంగతయే ఆఖ్యేయ సర్వదేవానాం భోపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ఓం దదాంగం గుగ్లోపేతం శివం సమావహరం దైవం దాస్యామి దేవే నారాయణోస్తరే ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః పరిమళభైరవోపమాగ్రాభయామి ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః దీపం సందర్శయామి రూపదీపానందరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ఓం శ్రీ శివలక్ష్మీదేవ్యై ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి నైవేద్యం సమాధానం ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ మధ్యేమధ్యేమాన్యం సమర్పయామి అద ఉత్తరాభక్షణం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః కథ సమాప్తానంతరం నారికేళఫలఖండద్వై నైవేద్య నివేదయామి నైవేద్యానంతరం నమస్కారం సమర్పయామి ఓం భోగే ఫలసమాయుక్తం నాగవల్లేదవైవేదం కర్పూరచూర్ణసంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూలానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ఇది నమస్కారాన్ని సమర్పయామి హరి ఓం గౌరమ్మలమ్మ అమ్మ ఒక్కొక్కరు రండి అమ్మవారికి మీకు 2 పుష్పాలు ఇస్తారు ముందు అమ్మవారికి సమర్పణ చేయండి ఇలా వచ్చేస్తాం ఇంకా అమ్మవారు చూసుకుంటాం ఓం శివాయ ఓం నమో నారాయణాయ 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 కొద్దిగా సెలవు పాస్ పడమా ఎందుకంటే మళ్ళీ వ్రత కథ ఉంది పౌర పూజ అయిన తర్వాత వ్రత కథ ఉంది మీరు గమనించాలి అది ఈ పూజ అందరికీ కూడా ప్రధానం కథ ఎన్నడ పూజ ఫలితాన్ని ఇస్తుందో వ్రత కథ శ్రవణం చేయడం ద్వారా అంత ఫలితాన్ని ఇస్తుంది వ్రతాల్లో ఈ కథలు ప్రధానం వినాయక వ్రతమైన కేదారేశ్వర వ్రతమైన సత్యనారాయణ వ్రతమైన అమ్మవారి వ్రతమైన తీసుకోండి ఎందుకంటే తగ్గిన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని పుష్పం ఇట పెట్టకూడదు ఇలా వదలాలి ఇది పెట్టడం అంటారు ఇది వదలడం అంటారు వదలడం అర్పణ చేయడం స్వామికి ఇష్టం ఇలా పెట్టడం అనేది స్టార్ట్ మానవునికి అది పెట్టడం ఇవ్వడం మనం ఆయనకి ఇచ్చేంత ప్రాబ్లం కాదు కదా అందుకోసం అర్పణ చేయాలంటే నీదే స్వామి ఇదే ఇలా ఇలా వదిలేసి అది ఓం నమో నారాయణాయ 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 ఓం నమో నారాయణ కార్యలోపం కానీ ఏవైనా ఉంటే సర్వం అమ్మవారి యొక్క పరమ పవిత్ర పాదపద్మములకే అంకితం చేసుడు అమ్మ మా తప్పు ఏదైనా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించి మన్నించుతుంది ఒప్పేది ఏదైనా ఉంటే అది నీ పాదపద్మములకే అర్పణ చేసుకున్నామమ్మా అని ఒక్కసారి క్షమాప్రార్థన పూర్వకంగా వేడుకున్నాం అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటాం క్షణం పాటు ఓం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం సరస్వతే ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః క్షమాప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారాన్ని
సమర్పయామి. ఓం శ్రీ అప్పుడు అన్నీ వస్తాయి. ఓం ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. అనయ జ్ఞాన ఆవాహనాన్ని షోడశోపచారపూజయా చ పంచామృతాభిషేకపూజయా చ సుగంధపరిమళద్రవ్యాభిషేకపూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మికః సర్వం శ్రీ వరలక్ష్మీమాత దివ్య పరమ పవిత్రపాదారవిందార్పణమస్తు. ఏతద్ఫలం సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. హరి ఓం. మీరు కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి. వాళ్ళు వచ్చి ఒక్కొక్కరు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. రెండమ్మ ముందుకు వచ్చి ఒక్కొక్కరు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం నమః శివాయ. అందరూ కూడా మీ కుడి చేతి వైపు నుంచి కుడి చేతి వైపు నుంచి 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. మీ చుట్టూ మీరు తిరగండి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ అంటారు. ఓం తిరగండి. ఓం యాని కాని చ ప్రాణాని జన్మాంతరకృతాని చ పానితాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ కరే కరే అమృతపణి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష మహేశ్వరి రక్షో జగదీశ్వరి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. दो बेड रामुలు. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. తీసుకోండి. విశేష పూజ అంతకరిషి పైన చాలా చదువుతూ ఉండండి. ఓం చంద్రమాఛాదయామి బ్రాహ్మీదయామి రత్యంతరశయామి కీర్తిరామయామి ఆందోళకామారోహయామి ఆరోహయామి జ్ఞానారోహయామి వాక్యం ఘోషయామి. మహామనులతో సూత పౌరాణికుడు మునివర్యులారా, స్త్రీలకు సౌభాగ్య ప్రసాదమును కలుగజేసే వ్రత రాజమును కైలాసములో శివుడు పార్వతీమాతకు చెప్పిన దానిని మీకు చెప్పెదా వినుము అని ప్రారంభించాడు సూత మహాముని. స్త్రీలకు సౌభాగ్య సంపదలను కలుగజేసే వరలక్ష్మి వ్రతం కలదు. ఈ వ్రతం శ్రావణ శుక్లపక్ష పూర్ణిమకు ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం రోజున చేయాలి అని శివుడు పార్వతీమాతకి తెలియజేశాడు. ఓ పార్వతి, వరలక్ష్మి పూజా విధానం చెబుతున్నాను విను. మగధ దేశంలో కుండినం అను పట్టణము ఒకటి ఉండేది. అక్కడ చారుమతి అనే బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఒక మహిళ కలదు. ఆమె భర్తనే దైవముగా భావించి ప్రతిరోజు ప్రాతకాలముననే మేల్కొని స్నానాదులు ముగించుకుని తన పతిని పుష్పవంతులతో పూజించి అనంతరం అత్తమామలను సేవిస్తూ ఇరుగు పొరుగు వారితో సఖ్యతగా జీవనం సాగిస్తూ ఉంది. చారుమతికి ఒక రోజున స్వప్నమున వరలక్ష్మీదేవి కనిపించి, నేనే వరలక్ష్మీదేవిని, నీ భక్తి ప్రభావముల వల్ల ప్రసన్నమై ప్రత్యక్షమయ్యాను. శ్రావణ శుక్ల పూర్ణిమకు ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం రోజున ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో నన్ను సేవిస్తారో వారి కోరికలు నెరవేర్చగలను అని చెప్పగానే చారుమతీదేవి భక్తి భావముతో వరలక్ష్మీదేవిని ప్రదక్షిణ నమస్కారములు చేసి, నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యే పుణ్యమూర్తయే శరణ్యే
శ్రీజగద్వందే విష్ణువక్ష స్థలాలయే అని అనేక విధంబుల స్తోత్రము చేసి, ఓ జగన్మాత, నీ దయ వలన జనులు ధన్యులై విద్వాంసులుగా సకల సంపదలు కలవారవుతారు. నేను జన్మాంతరములో చేసిన పుణ్య ప్రాప్తితే మీ పాదస్పర్శన, మీ పాదదర్శన భాగ్యము కలిగినది. నా జన్మ ధన్యమైందని స్వప్నములో చారుమతి దేవి అమ్మవారికి నమస్కరించింది. చారుమతి ఉపచారములకు వరలక్ష్మీదేవి సంతృప్తి చెంది అనేక వరములకు ఇచ్చి అంతర్ధానమైనది. అమ్మవారికి ఎక్కడ చేశారమ్మ పూజ? స్వప్నమందు, కలలో, బాహ్యంగా కాదు. చూడండి, కలలో కూడా తన్మయత్వం అంటే అది భక్తి ముదిరిపోతే అది ప్రేమ అయిపోతుందమ్మ, మహాప్రేమ అవుతుంది భగవంతుని మీద. అది సరేనా? అంటే మనం కూడా మనసెట్టి చెయ్యాలి, కానీ ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే తప్పకుండా దానికైతే మార్గం దొరుకుతుంది, ఫలితం మనకి తప్పకుండా పొందుతాం. అది దీని యొక్క అంతర్ధానం అర్థం. చారుమతి దేవి నిద్ర నుండి లేవగానే ఇంటి చుట్టూ చూసి వరలక్ష్మి ప్రత్యక్ష సంఘటనను స్వప్నముగా గ్రహించి అత్తమామలతోనూ ఇరుగు పొరుగు వారితోనూ చెప్పినది. శ్రావణ మాసం రాగానే వరలక్ష్మి వ్రతం అవశ్యముగా చేయమని చెప్పిందన్న చారుమతి దేవి స్వప్న వృత్తాంతము విన్న స్త్రీలు శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూశారు. వీరి భోగభాగ్యముల వలన శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం వచ్చింది. ఆ రోజునే వరలక్ష్మీదేవి చెప్పిన రోజుగా గుర్తుంచుకుని చారుమతి ప్రాతకాలముననే లేచి స్నానములు గావించుకుని నూతన వస్త్రములు కట్టుకుని ఆసనము వేసి బియ్యము పోసి కలశమును ఏర్పాటు చేసి దాని యందు వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహనం చేసింది. మనం ఇవన్నీ చేశామమ్మా? చేశామా? చూస్తున్నారు ప్రత్యక్షంగా. సాయంకాలమున చారుమతీదేవి తోటి స్త్రీలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భో సర్వదా అని ధ్యాన ఆవాహనాన్ని షోడశోపచార పూజలు చేసి 9 సూత్రములు గల స్థూలములు కట్టుకుని, ఇప్పుడు చేశాం కదమ్మా, స్థూలములు కట్టుకుని, అంటే యాక్చువల్గా ఒక్కొక్కటి 9 ముడులతో ఉండాలి, కానీ మనకు సమయం లేక మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయడం కష్టం కాబట్టి దాన్ని విడివిడిగా చేసుకున్నామమ్మా. నానావిధ భక్ష్య భోజ్యములను వరలక్ష్మీదేవికి నివేదనములు చేసి ప్రదక్షిణ చేసింది. ఇప్పుడు అమ్మవారు చేశారు, సమానంగా ఎన్ని వంటకాలు చేశారు అందరం చూశాం. ఇట్లాగా మొదటి ప్రదక్షిణములు చేయగా ఆ స్త్రీలందరికీ కాళ్ళ యందు గల్లు గల్లమనే శబ్దము కలిగింది. ఆ శబ్దము ఎలా వచ్చిందో అని వాళ్లకు చూడగా గజ్జలు మొదలు ఆభరణములు కనిపించగా ఇది వరలక్ష్మీదేవి కటాక్ష భాగ్యమే అని చారుమతీదేవి స్త్రీలు పరమానందముతో రెండవ ప్రదక్షిణం చేయగా హస్తములందు కన్నులు మెరబిట్లు గొలిపే కాంతులతో నవరత్న ఖచ్చితమైన కంకణములు మొదలగు ఆభరణములతోనూ మూడవసారి ప్రదక్షిణముతో సర్వభూషణాలంకార భూషితులయ్యారు. చారుమతి ఇల్లు స్వర్గమయమై రథ గజ తురగ వాహనములలో సౌభాగ్యములతో నిండిపోయింది. అంత నా వ్రత ప్రభావముచే స్త్రీలను గృహములకు తీసుకుని పోవుట, వారి ఇంటి నుండి గుర్రములు, ఏనుగులు, రథములు, బండ్లు వరలక్ష్మీదేవిని పూజించిన ప్రాంతానికి వచ్చి నిలిచి ఉన్నాయి. చారుమతి మొదలుగా స్త్రీలందరూ కల్పోక్త ప్రకారముగా పూజ చేయించిన బ్రాహ్మణోత్తమునికి గంధ పుష్పాక్షతలచే పూజించి వారికి 12 భక్ష్యములు వాయనదానం ఇచ్చి దక్షిణ తాంబూలాదులు ఇచ్చి నమస్కారములు చేసి ఓ బ్రాహ్మణోత్తమునిచే ఆ బ్రాహ్మణోత్తమునిచే ఆశీర్వాదము పొంది వరలక్ష్మీదేవికి నివేదనము చేసిన భక్ష్య భోజ్యాదులను బంధువులతో భుజించి వాహనములపై కిందకు వెళ్లారు. ఆ రోజు నుండి చారుమతి మొదలగు స్త్రీలు ప్రతి సంవత్సరం వరలక్ష్మీదేవిని పూజిస్తూ ధన కనక వస్తు వాహనములతో సుఖముగా ఉన్నారు. కనుక ఉత్తమమైన ఈ వ్రతం చేసిన వారికి సర్వ సంపదలు కలుగుతాయి. ఈ వ్రతము అందరూ చేయవచ్చు. ఈ కథను విన్న వారికి, చదువు వారికి వరలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహ ప్రాప్తి కలిగి సకల కార్యములు సిద్ధించదని వరలక్ష్మీ వ్రత కథ మహిమ కలదని చెప్పారు శాస్త్రవచనం. వరలక్ష్మీ వ్రత కథ సమాప్తం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.